دوستوں انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، نواز شریف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا۔ جی ہاں، تفصیلات انتہائی حیران کن، انہونی ہو گئی۔ ایک ایسا الزام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو پر جو کہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پر آن دی ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کی جانب سے نہیں لگایا گیا۔ جی ہاں، بالکل بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیک کا سلسلہ بالآخر گھومتا پھرتا ہوتا سفر کرتا جی ایچ کیو کے بندوں تک، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بندوں تک جا پہنچا، اور اب مکمل طور پر اس بات کے ثبوت سامنے آ چکے کہ عمران خان 100% الیکشن جیتا، اور ہم یہ آڈیو لیک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم 200% ہارے۔ اس کی بھی بڑی خوفناک تفصیلات ہیں، اور اس وقت اس شرمناک آڈیو لیک کے بعد ایک کوہرام مچ چکا ہے شہر اقتدار کے اندر۔ اس کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ یہ دونوں بڑی چیزیں، نواز شریف کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے بندے کی آڈیو لیک، انہوں نے مستقبل کا تمام تر سیاسی سیناریو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے۔ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہلے ہم جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، عالمی خبر رساں ایجنسی نے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے اور بیل آؤٹ پیکج میں سیاسی استحکام مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ بظاہر عمران خان کے اسی خط کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آج نواز شریف کو لانچ کیا گیا کہ وہ میڈیا پر آئیں اور بات کریں، لیکن نواز شریف نے، جیسا کہ آپ کو ان کی عقل کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، گزشتہ 40 برسوں کے اندر جس قسم کی سیاست کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو آج انہوں نے بظاہر تو عمران خان کے اوپر حملہ کرنا تھا، عمران خان کے اوپر تنقید کرنی تھی اور سیف ایگزٹ دلوانا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن نواز شریف نے وہاں پر بیٹھ کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ہی حملہ کر دیا اور جی ایچ کیو پر ایسے خوفناک الزامات لگا ڈالے جو کہ ماضی میں کسی سیاستدان نے نہیں لگائے، اور ان بٹوین دا لائنز ایک طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو موجودہ موقف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے اس کی مکمل طور پر تصدیق کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان کا خط، جی ہاں، تحریک انصاف نے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی ہے۔ بالکل جائز بات، درست بات کہ پاکستان کا سیاسی استحکام، اس کو ڈیفینیٹلی عالمی ادارہ یعنی آئی ایم ایف ضرور دیکھے۔ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہوئے عمران خان کون ہیں؟ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار یعنی اصلی اعداد و شمار کے مطابق جنہیں 3 لاکھ سے زائد ووٹ ملے، اور سرکاری اعداد و شمار یعنی جعلی اعداد و شمار کے مطابق پھر بھی انہیں 2 کروڑ سے، معاف کیجیے گا، 3 کروڑ غیر سرکاری اور سرکاری کے مطابق 2 کروڑ سے زائد ووٹ ملے، جو پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کسی سیاستدان کو نہیں ملے۔ عمران خان نے پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں جس طرح سے یہ 2/3 اکثریت حاصل کی، ان کے خلاف تھا سسٹم، عدلیہ خلاف تھی، اسٹیبلشمنٹ خلاف تھے، الیکشن کمیشن خلاف تھا، مافیا، ہینڈلر، سہولت کار، خفیہ ہاتھ، بیوروکریسی، میڈیا، سارے عمران خان کے خلاف۔ اس کے باوجود عمران خان نے خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر، مرکز کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کی اور بہترین پرفارم کیا بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی، جو کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ ان کی جانب سے یہ خط لکھا جانا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان کہ اس وقت سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر پولیٹیکل ہیں وہ ہیں پاکستانی عوام، اور پاکستانی عوام نے اگر کسی سیاسی جماعت کو یا سیاسی رہنما کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے تو وہ بلا شبہ عمران خان ہے۔ تمام اعداد و شمار جو غیر سرکاری اور جعلی بھی ہیں جس کے اندر تعریف کی گئی ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اگر اصلی اعداد و شمار مان لی جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق خط کی تفصیلات عوامی سطح پر بہت جلد بتائی جائیں گی، اور عالمی مالیاتی ادارے کو بھیجے جانے والے خط میں عمران خان نے، بانی پی ٹی آئی نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئی ایم ایف نے خط کے حوالے سے بھیجی گئی ای میل کا بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں پھر ذرائع سے یہ رپورٹ آئی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ فی الحال انہیں ایسا خط نہیں ملا، لیکن گزشتہ دنوں عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے کی تصدیق کر دی تھی۔ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے اور آج کل میں خط چلا گیا ہوگا یا چلا جائے گا۔ انہوں نے خط لکھ کر حوالے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو قرضے واپس کون کرے گا؟ اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی قرض بڑھتا جائے گا۔ پاکستان کا اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس کے بعد تمام تر سیاسی صورتحال اسلام آباد کی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ
फैसला महफूज कर लिया गया। वड्डे एंकरों, वेले कलमनगारों, मुलाजम साफियों, चे दानश्वरों, गाफ तजियाकारों ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जनाब कोई खुफिया खत मंजर आम पर आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये नशिस्तें ना दी जाएं। उस खत में कोई ऐसी बात नहीं, वो खत सिर्फ इस चीज के मुतल्लिक था कि जब उन्हें कहा गया था कि आपने 5% खवातीन क्यों नहीं खड़ी की, उसकी उन्होंने वजाहत की थी कि कितने उन्होंने लोग खड़े किए और उसमें कितनी खवातीन है, आइन और कानून क्या कहता है। इसका कतन ताल्लुक इस बात के साथ नहीं कि आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर खड़े जो है वो शामिल हो जाएं तो इलेक्शन के बाद वो उनका परसेंटेज खवातीन का चेक करना शुरू हो जाए। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरूर चेक किया जा सकता है जो आजाद हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे और वहां इस रेशो का ख्याल रखा गया। और ये ज़िमनी बातें हैं, ये ज़ैली बातें हैं। आइन और कानून के ऊपर आइन और कानून की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज्यादा किसी पर एतमाद का इजहार किया तो इमरान खान के हमारे याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं और डेफिनेटली जिनके ऊपर अवाम ने एतमाद का इजहार किया उन्हें उसी तनासब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। अब ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है जो कि पहले आया मुस्तफा कमाल की जानिब से, जिसमें वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ कर लिया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गुफ्तगू हुई कि एमकेएम का मैंडेट 100% जाली है, हमारा मैंडेट 50-60% जाली है और अगर हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं तो एमकेएम को बाहर रखें। जिसके बाद यह बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होगी कि अब इनकी नजर मखसूस नशिस्तों के ऊपर है। एमकेएम को बाहर रखकर ये मजीद मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ कौमी असम्बली के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। वही कार्रवाई जो कि इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर की। और आज जो एक और ऑडियो लीक सामने आई है, मैं इस मामले को यहीं रोकता हूं इससे पहले कि आपको मैं आगे लेकर चलूं नवाज शरीफ के उस खौफनाक इल्जाम की तरफ जो कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर और जीएचक्यू पर नवाज शरीफ की जानिब से लगाया गया, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में ऑन द रिकॉर्ड किसी सियासतदान ने इस किस्म की बात नहीं की। जनाब, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के भी मुबीना वीडियो जो ऑडियो है वो वायरल होगी। इससे पहले मुस्तफा कमाल साहब अपनी ऑडियो की तस्दीक कर चुके कि जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि एमकेएम का मैंडेट 100% जाली है और पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैंडेट 50 से 60% जाली है। मुबीना वायरल ऑडियो में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जो कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे गर्दाने जाते हैं, उनकी यहां पर तैनाती कैसे और क्यों हुई ये कोई खुफिया राज नहीं, उन्हें गवर्नर सिंध के तौर पर क्यों लाया गया सबको इस बात का अंदाजा है। वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। तो हमने कहा है कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका 200% जाली मैंडेट है। डेफिनेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब उन्होंने इशारा किया, उसी के जवाब में यह ऑडियो वायरल हुई और हमारा इशारा उन्हीं की तरफ था। आगे चलकर उनका हमारा इशारा उन्हीं की तरफ था। अब फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, अब उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं, उनको सदर, चेयरमैन, सेनेट और 2 गवर्नर्स उन्होंने आपस में बांट लिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप एमकेएम को ना दी जाए। अब चाहे गवर्नरशिप हो उसका फैसला एमकेएम ने करना है, इनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। कामरान टेसोरी का कहना था कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गे और हशर भी बुरा होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ऑडियो लीग का, सुनिए, गौर से सुनिए, नोट कीजिए कि हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थे, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे हमारा वोटर नाराज हुआ। रिपीट कर रहा हूं, हमने इमरान खान की हुकूमत गिराकर पीडीएम का साथ दिया जिससे हमारा वोटर नाराज हुआ। हमें वहां पहले 7 सीटें मिली थी, वो हमारा असल वोट बैंक था। रिपीट कर रहा हूं, हमें वहां पहले 7 सीटें मिली थी 2018 के इलेक्शन में, वो हमारा असल वोट बैंक था। आज हमें वोट नहीं मिला, मान लिया इस वक्त जो उनको 17 नशिस्तें कराची हैदराबाद के अंदर मिली, ये इनका वोट बैंक ही नहीं है, इनको वोट नहीं मिला। और ये बात जीएचक्यू के बंदे ने, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने तस्लीम की है। जी हाँ, मेरा जिक्र कामरान, मेरा इशारा कामरान टेसोरी की जानिब है। कामरान टेसोरी का कहना था कि वो एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं। इस शख्स का नाम खालिद मकबूल को पता है। दूसरी जानिब एमकेएम के जराये का कहना है कि कामरान टेसोरी हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे, जहां उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। और जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खिचड़ी पक रही है। कुछ लोग चाहते हैं गवर्नर सिंध कराची की सियासी शख्सियत हो लेकिन उसका ताल्लुक एमकेएम के साथ ना हो। इस हवाले से दोनों जमातों ने एमकेएम को आगाह कर दिया है।